Praise the Lord. Praise the Lord. നാസിക സഭയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്ന അവസരത്തിൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. नासिक की पवित्र लोगों के साथ और एक दिन रहने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं. നമുക്ക് വചനവുമായിരിക്കാൻ കർത്താവ് പിന്നെ അവസരങ്ങൾ തരികയാണ്. प्रभु का वचन के सामने बैठने के लिए प्रभु ने फिर से अवसर दिया. കർത്താവ് വരുവാൻ ഇനി അധിക നാളുകളില്ല. हमारा प्रभु आने के लिए अभी ज्यादा दिन नहीं है. അവന്റെ വചനം ധ്യാനിച്ച് അവനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ജനം അവന്റെ വരവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. उसका आगमन की प्रतीक्षा में वचन का ध्यान करते रहता है. वे लोग प्रभु के आगमन को शीघ्र गति में आने के लिए मतलब इंतजार में है. Praise the Lord. Praise the Lord. നമുക്ക് അവന്റെ വരവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കാം. हम उसके आगमन के लिए प्रभु को प्रोत्साहन करने वाला बने. നമ്മുടെ ഉത്സാഹം കാണുമ്പോൾ കർത്താവിന് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ്. हमारा उत्साह देख करके प्रभु को कितना आनंद है. കർത്താവ് അതിനായി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ. उसके लिए प्रभु ने हमको चुन लिया. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച വിഷയം ദൈവം ആദരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. कल हमने जो विचिंतन किया था, जो प्रभु के आदर करेगा प्रभु उसका आदर करेगा, उसका बारे में था. കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. उसके बारे में और भी कुछ बताने के लिए था, तो इसलिए उसी बात को फिर से मैं आपको दोहराना चाहता हूँ. നമ്മൾ ഒന്നാം ദിവസം, അതിന്റെ ഒന്നാം മാസത്തിലെ ഒന്നാം ദിവസം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. कल का खास करके विषय में पहला महीना का पहला दिन का बारे में जो बताया था, वो आपका याददाश्त में होंगे करके मैं आशा करता हूँ. അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ തത്വം. उसका मतलब क्या था कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെ ആ നിലയിൽ ഉയർത്തി വെച്ചു, അതിനുള്ള വഴി തുറന്നു തന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ആത്മാവിന്റെ സഹായം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. प्रभु ने उस रीति में करने के लिए हमको इतना ऊर्जा अवस्था में लाया, और इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए प्रभु का आत्मा का हमें मदद भी है. ഇനി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒന്നാം മാസം 1-ാം തീയതിയാണ്. अभी हमें और भी जो चिंता उसके बारे में करना है, तो प्रभु का महिमा जो उतर आते थे वो भी पहला महीना का पहला दिन को थे. അപ്പൊ തന്റെ ജനത്തെ തേജസ് അണിയിക്കണം എന്നുള്ളതും ദൈവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അത് പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. मतलब प्रभु का दृष्टि में ये बहुत बहुमूल्य बात था कि प्रभु अपने लोगों को उसका महिमा को पहनाना. നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായത്തിന് 1-ാം വാക്യത്തിൽ സമാന കൂടാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണും. 40-ന്റെ 1-ാം വാക്യം. जब निर्गमन का किताब 40 अध्याय का पहला वचन में मिलावला तंबू का विषय में हम इस बात को देखता है. निर्गमन उसका 40 अध्याय उसका पहला वचन. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तुम मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना. അപ്പം നീ അനേക മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സമാന കൂടാരം പണിയുന്നത്. कई महीनों को लेकर के इस मिलाप वाला तंबू को बनाया. അത് പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം തന്നെ പണിയണം. वो भी पहाड़ में प्रभु ने मूसा को जो दिखाया था, उसी छाया में उसी रूम में बनाना. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി ആയിരിക്കണം. അത് നിർബന്ധമാണ് ദൈവം. परंतु वो काम पूरा करना है उस पहला महीना का पहला दिन को. ये प्रभु को बहुत ही महत्वपूर्ण बात था. എന്നാൽ അത് എന്താണ് ആ ദിവസം തന്നെ അങ്ങനെ തീർക്കണമെന്ന് ദൈവം ഇത്രയും നിഷ്കർഷിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് മോശയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. क्यों प्रभु ने मतलब पहला महीना पहला दिन को ये कार्य को पूर्ण करके खड़ा करना करके प्रभु ने ऐसा कहा क्यों है करके मोशे को नहीं मालूम था. എന്നാൽ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ 34-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, उसी निर्गमन 40 अध्याय का 34 वचन में जब हम पढ़ता है, निर्गमन उसका 40 अध्याय का 34 वचन में, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया. അപ്പൊ തേജസ് എന്താണ് നിറഞ്ഞത്? സമാന കൂടാരത്തിൽ തേജസ് നിറഞ്ഞത്. ആ സമാന കൂടാരത്തിന്റെ പണി തീർക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ യഹോവയുടെ തേജസ് കൂടാരത്തെ നിറച്ചു. अभी उस महिमा कब वहां पर भर गया या उतर आया? जो मतलब उस मिलाप वाला तंबू को जिस दिन खड़ा किया पहला महीना का पहला दिन में, उसी दिन प्रभु का महिमा भी उस भवन में भर गया. നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് നിഴൽപാടത്തിൽ എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് കാണിച്ചു തരികയാണ്. मतलब वो एक छाया है, तो उसका जो सच्चाई जो हमारे जीवन में
वो कितना महत्वपूर्ण रीति में प्रभु हमको दिखाता है। സമാന കൂടാരം കർത്താവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. अभी हमें मालूम है कि जो मिलाव वाला तंबू जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। എന്നാൽ ആ സമാന കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലെന്ന വണ്ണം സഭ ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമാന കൂടാരത്തിന്റെ എല്ലാ പൊരുളും നിവൃത്തീകരിക്കുന്നതാണ് സഭ. इसका मतलब वो जो मिलाव वाला तंबू जो है वो मंडली का एक छाया है और मंडली को किस रीति में प्रभु कार्य करता है वो बात मिलाव वाला तंबू से हमें सीखने के लिए मिलता है। അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. आज ये दुनिया में प्रभु एक महान कार्य कर रहा है। അത് ആ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. प्रभु वो काम कर रहा है। ഈ സമാന കൂടാരം തേജസ് കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. अभी ये मिलाव वाला तंबू महिमा से भरने वाला एक दिन है। അതിന് അവസാനത്തെ വ്യക്തിയും കൂടെ ആ സമാന കൂടാരത്തിന്റെ പണിയിൽ ചേർക്കപ്പെടണം. उसका मतलब वो जो मिला वाला तंबू में या मंडली में वो आखिरी व्यक्ति भी जोड़ जाना चाहिए, उसको मिलाया जाना चाहिए। ആ ഇപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിൽ സമാന കൂടാരം എന്ന നിലയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ സമാന കൂടാരമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവം നിറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് കർത്താവ് പണിയുന്ന സഭയിൽ ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. अभी जैसा उस मिला वाला तंबू में प्रभु का पूर्ण महिमा उतर करके रहता था, उसी प्रकार नए नियम की मंडली में भी प्रभु का महिमा उतर कर रहना ये प्रभु का इच्छा है। അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ നമ്മള് 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുക, വേർപെടുക, ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുക, ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക, ദൈവവചനത്തിന്റെ മാധുര്യം നിറഞ്ഞിട്ട് വചനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള മുൻസ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി. इसका मतलब पुराना नियम की एक एक बातें एक छाया के रूप में होते थे कि मतलब मिलाव वाला तंबू को बनाना, उसको खड़ा करना और मतलब उसमें प्रभु का महिमा उतर करके उसको भरना, ये सब पहला महीना का पहला तारीख होना, ये प्रभु उन लोगों को आदर करने के लिए प्रभु ने किया हुआ ये कार्य था। തേജസ് നിറഞ്ഞിട്ട് മോശയ്ക്ക് അവിടെ അകത്ത് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. हम देखते हैं कि जब महिमा से भर गया तो मोशा उस भवन के अंदर नहीं जा पाया। നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എത്ര വലുതാണ്. हमारे प्रति जो प्रभु का योजना जो है वो कितना बड़ा है। അപ്പൊ നമ്മുടെ തേജസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് നാം കർത്താവിന് എത്ര സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. हमारे जीवन में हम महिमा को अधिक प्राप्ति इसी रीति में करता है, कितना अधिक हम प्रभु को सम्मान करता है। ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മിനിറ്റും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിനായി സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിന്റെ ആലോചനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन में एक एक क्षण एक एक घड़ी हम प्रभु के साथ लिपटे रहना, प्रभु की इच्छा में बना रहना, ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। അങ്ങനെ തന്റെ സഭയെ തേജസ് ഉടിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. इसी प्रकार अपनी मंडली को महिमा को धारण करवा करके एक नया युग में आएगा। പിന്നെ പഴയതൊന്നുമില്ല. फिर पुराना कुछ भी बात नहीं। ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയമോ ഇന്ന് കാണുന്ന മാനുഷിക നിർമ്മിതികളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. आज जो हम दुनिया में देखता है इसी प्रकार का कोई भी पॉलिटिक्स बात ना रहते हुए, कोई रीति रिवाज ना रहते हुए एक नया दुनिया में हम आते हैं। അവിടെ യാതൊരു മലിനതയുമില്ല. उस युग में कोई प्रकार का अशुद्धि या पाप की बात नहीं। അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ ഭരണം നടക്കുന്ന ഒരു പുതിയ യുഗം. वहां पर प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण रूप में प्रभु का राज है, ऐसा एक युग। അപ്പോൾ നോഹയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോഹയിലൂടെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞ് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ യുഗം, ഒരു പുതിയ കലണ്ടർ ആരംഭിക്കുന്ന, ഒരു പുതിയ ജനവാസമുള്ള, നോഹയും കുടുംബവും മാത്രമുള്ള ഒരു പുതിയ ഭൂമിയെ നമ്മൾ കാണുന്നു. जब नोहा के समय में जलप्रलय हुआ, जलप्रलय के बाद में नोहा और उनका परिवार एक नया युग में प्रवेश किया, एक मतलब एकदम एक नया दुनिया में वो प्रवेश किया, ये एक छाया है। അപ്പോൾ നോഹ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ ഒരു നിലയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം. नोहा जब जहाज से बाहर आया, इस संबंध में कुछ बातों को हमें देखने के लिए उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसका 13 वचन, उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसका 13 वचन में हम पढ़ता है। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। അതിന്റെ अर्थം 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി മോശയ്ക്ക് പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തക്കമുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം ഒരുക്കി. यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला महीना का पहला दिन को नोहा को जहाज से बाहर आने के लिए प्रभु ने मौका बनाया। നോഹ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം?
नोहा जब जहाज से बाहर आया तो वहां पर क्या हुआ? തന്നെ കളിയാക്കിയവരില്ല, वहां पर उनकी मजाक किया हुआ लोग नहीं, മല്ലന്മാരില്ല. वहां पर मतलब उस राक्षस लोग नहीं, ആ ആ ഭീകരതയുടെ അവസ്ഥകളെല്ലാം മാറി. उस भयानकता का सारा अवस्था बदल गया നല്ല കാലാവസ്ഥ, और अच्छा मौसम വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാം തളിരുകൾ തെളിർത്തു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, और हर एक पेड़ों में नया नया पत्ता देने वाला अनुभव, ഒരു പുതിയ വസന്തം, एक नया समय, ഒരു പുതിയ കായ്കനികൾ. नया नया फल. അങ്ങനെ ഭൂമി ഒരു പുതുക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഏദൻ പരദേശിയുടെ അനുഭവത്തിലാണ്. വേറെ ഇപ്പൊ ശാപമൊന്നുമില്ല, നോഹയും കുടുംബം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. अभी पृथ्वी एक नयापन का अनुभव में एक प्रकार बोलेगा तो एक एदन बगीचा का अनुभव में है और कोई ज्यादा वहां पर लोग भी नहीं, सिर्फ नोहा और उनका परिवार है. ഈ ദിവസത്തെ ദൈവം കരുതിയത് നോഹ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവഹൃദയത്തിൽ വളരെ നിർണയമായ 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതിയായിരുന്നു. जब इस रीति में एक नया शुरुआत करने के लिए प्रभु ने जो इच्छा किया वो पहला महीना का पहला दिन था. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമുക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? यही बात हमें भी मिलने जा रहा है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഈ പ്രത്യാശ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. एक विश्वासी के जीवन में इस प्रकार का आशा प्रभु का दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है. നമ്മളെ തേജസ്സുടിപ്പിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലെ ശാപമെല്ലാം മാറ്റി ദൈവം ഒരു പുതിയ യുഗം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ हमें महिमा पहना करके हर एक श्राप दुनिया से हटा करके ये दुनिया में प्रभु एक नया युग जब लेकर आता है, അതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം കാര്യങ്ങളെ ആ നിലയിൽ ലോകത്തെയും ലോക സംവിധാനത്തെയും ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ उसके योग्य रीति में प्रभु इस दुनिया का सारे प्रबंध जब करता है उस समय തന്റെ പുത്രനെ മഹാരാജാവാക്കി സഭയുടെ ശിരസാക്കി ലോകത്തെ മുഴുവനും ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് 1-ാം ദിവസം 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ്. इसका मतलब पिता परमेश्वर अपना पुत्र को राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु होकर के दुनिया के राज कराने के लिए नियुक्त किया हुआ जो दिन है वो पहला महीना का पहला दिन है. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ചതായ വിഷയം हम लोगों ने जो अभी विचार किया हुआ ये जो बातें, ദൈവഹൃദയത്തിലുള്ള ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. परमेश्वर का दिल की ये बात जब हमारा दिल में जब लेकर आता है तभी हमें उस स्वर्गीय ज्ञान मिलता है. നമ്മൾ തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ നിന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നമുക്ക് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. നമ്മൾ ടൈറ്റസ് 3:3 വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? तीतुस की पत्री में जब हम पढ़ता है उस समय के या प्रभु में आने से पहले हमारी अवस्था के बारे में वो वचन क्या कहता है? तीतुस का किताब उसका 3रा अध्याय 3रा वचन. क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासवत में थे और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे. ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഒരു സംവിധാനം നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുക. अभी तक जो हम नया युग में प्रवेश करने वाले अवस्था के बारे में जो बताया उसका एकदम उल्टा एक अवस्था हमारे जीवन में पहले थे. ബുദ്ധികെട്ടവരായ നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. अभी उस समय में हम बुद्धिहीन थे परंतु अभी हम बुद्धिमान लोग हैं. നമ്മള് അനുസരണമില്ലാത്തവർ അനുസരണമുള്ളവരാണ്. हम उस समय में आगे नहीं मानते थे परंतु हम अभी आज्ञाकारिता में हैं. വഴിതെറ്റി നടക്കുന്നവർ ഇനിയും നാനാ മോഹങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെയാണ്. हम लोग अपने अपने मार्ग में अपनी अपनी इच्छा और अभिलाषा के अनुसार चलते थे परंतु अभी हम प्रभु की इच्छा में प्रभु के मार्ग में हैं. അപ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള ജീവിതം എല്ലാം ഇപ്പോൾ സഭാജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് തെന്നിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ समय में हम मंडली जीवन में हो सकता है हमारे जीवन में कोई बातों में फिसल जाने का भी खतरा रहता है. പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. हम बैकस्लाइडर हो सकता है. നമ്മൾ അസൂയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. हम लोग नफरत कर सकता है. ഈ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. इस ज्ञान से वंचित हो सकता है. പക്ഷെ ആ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു സാധ്യതയില്ല. परंतु वो नया युग में जब आने के बाद में फिसलने के लिए कोई भी ऐसा बाधा या बात नहीं. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി ആ യുഗപ്പിറവിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. अभी हमें जो प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान दिया है उसके अनुसार हम उस नया युग में प्रवेश करने जा रहे हैं. അപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. अभी प्रभु ने मुझको कहां पर लाकर रखा है ये बात हम प्रभु से पता करके उसके अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए.
എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ഏലിയുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. അവിടെയാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. हमने कल शुरुआत में आपको हमारा पढ़ करके बताया था, जो मेरी आदर करेगा मैं आदर करूंगा, वो एली के संबंध में प्रभु ने उनसे कहा था. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായി, ദൈവം നമ്മളെ 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ആ ഇരുത്തലിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പരിഗണിച്ച് നാം ആ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ ആദരവ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത്. हमने कल भी देखा था कि प्रभु को पहले हम आदर देने से पहले प्रभु ने हमारा आदर किया और एक अच्छा अवस्था में प्रभु ने हमको लाकर रखा. इसके बाद में उस अवस्था में रहते हुए जैसे हम प्रभु की आदर करेगा, उसके अनुसार प्रभु भविष्य को हमारे जीवन में आदर करने वाला है. അപ്പോൾ എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം ഏലിയോട് ഈ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിക്കാം. जब मेरा आदर करेगा मैं उनके आदर करूंगा, ये बात बोलने से पहले एली से प्रभु कुछ बातें कहता है, हम वो बात को पढ़ेंगे. നമുക്ക് 1 ശമൂവേൽ അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം. उस पहला शमूएल दूसरा अध्याय का 27 वचन से हम पढ़ेंगे. पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसकी 27 वचन से. तब परमेश्वर ने एक जन एली के पास जाकर उसे कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैंने उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और तेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएल के सारे हव्य में न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोगों क्यों पांव तले रोनते हो? और तू क्यों अपने पुत्र का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरे इस्राएली प्रजा की इच्छा से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा. परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे ഇവിടെ കർത്താവ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ്, നിന്നെ ഞാൻ ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തി എന്നെ മാനിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ആക്കി വെച്ചു. प्रभु इन बातों को कहने से पहले प्रभु एक बात कहता है कि तुझे मैंने कहां से निकाल करके मैंने कौन सा पदवी में तुझे लाकर रखा. ഏലി അത് മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു. एली के जीवन में वो बात जो प्रभु ने उनके जीवन में किया, वो बात को समझना चाहिए था. അത് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മാനിക്കുക, പ്രതിപുരുഷനായി നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവത്തെ മാനിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണുപോയി. इस दुनिया के सामने प्रभु ने लाकर रखा हुआ उस पदवी में रह करके प्रभु का सम्मान करना चाहिए, वो बात एली भूल गया. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. हमारे संबंध में भी ऐसा ही है. നമ്മൾ നേരത്തെ ബുദ്ധി കെട്ടവരാണ്. हम एक समय में बुद्धिहीन थे, ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല. हमारे पे कोई योग्यता नहीं. പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ ആ ദൈവം ആക്കി വെച്ചത് ആ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പുരോഹിതന്മാരാണ്. प्रियो, हम लोग जिस दिन में प्रभु ने हमारा उद्धार किया, उस दिन से हम प्रभु के याजक लोग हैं. ദൈവത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ വരുവാനും യാഗം അർപ്പിക്കുവാനും ദൈവജനത്തിന് സമാധാനമായിരിക്കാനും ഒക്കെയും ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആ ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കുന്നതാണ്. प्रभु में आने के बाद में प्रभु का उस भेंट चढ़ाने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए, उस दिन से प्रभु का कामों के लिए नियुक्त किया हुआ याजक लोग हैं. ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിന് 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. वही बात का बारे में हम 1 पत्रोस दूसरा अध्याय इसका 9 वचन में पढ़ते हैं. पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 वचन में हम पढ़ते हैं. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഈ സൽഗുണങ്ങൾ, ദൈവം ഇത്രയും നല്ലവനാണെന്നും കൃപയുള്ളവനാണെന്നും എന്നെ അധമമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ഒരു രാജകീയ പുരോഹിതനാക്കി എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ ഈ പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഇത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ മാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. इसका मतलब क्या है कि हरेक पवित्र लोग जिन्होंने भी उद्धार पाया है, उनको ये समझना चाहिए कि वो काम पड़े थे, इतना अंधकार में थे, प्रभु ने इतना अद्भुत ज्योति में लाया,
प्रभु का गुण प्रकट करते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए, प्रभु जिस कार्य के लिए नियुक्त किया उन कामों में विश्वास योग्य रहते हुए कार्य करना हर एक उधार पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടും നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. परंतु हमें इतना अच्छा अनुभव में प्रभु ने लाकर रखा तो भी हम लोग इस बात को नहीं समझते। കർത്താവ് പറയുകയാണ്, എന്റെ നാമം നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദുഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. प्रभु कहता है कि मेरा पवित्र नाम तुम्हारे कामों के द्वारा निंदित हो जाता है। നിങ്ങളുടെ നാവിൽ എന്റെ നാമം എടുക്കാൻ തന്നെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിക്കുന്നു. तुम्हारे ओटो में मेरा पवित्र नाम को लेने के लिए मैंने सुंदर अवसर दिया तो भी तुम लोग मेरी निंदा करते हो। അപ്പൊ അതരങ്ങളിലൂടെ എന്നെ വേഗം കർത്താവ് അത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ്, പിതാവേ തിരുനാമത്തിൽ അപമാനം വരാൻ ഇടവരുതരുത്, നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടണമേ. यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 17 अध्याय में पिता से जब प्रार्थना करने के समय में ये पिता तेरे नाम पवित्र माने जाए, मतलब तेरे नाम को महिमा मिले, ये प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है। അപ്പൊ എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ല ആ പിതൃഹൃദയത്തെ മാനിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ യോഗ്യമായ ഒരു നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിക്ക് യോഗ്യവണ്ണം നടപ്പീൻ. इसका मतलब प्रभु कहता है कि मुझे हे प्रभु कहने वाला नहीं, उस पिता का दिल को आनंदित करने वाला होकर के उसकी योग्य जीवन बिताओ। പക്ഷെ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല. परंतु हमसे वो नहीं हो पाता, അനേകർക്ക് സാധിക്കുന്നു. बहुत लोगों को होता है। അതിന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? इसका आपस का फर्क क्या है? അപ്പൊ ദൈവം വിളിച്ചാക്കിയ നിലയിലുള്ള ഒരു നല്ല നടപ്പിന് ദൈവികമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. प्रभु ने जो लेकर आया हुआ उस अवस्था में बना रहने के लिए स्वर्गीय ज्ञान का हमें जरूरत है। നമ്മൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതിലൂടെ ഒരുക്കുകയും ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് വചനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം തരികയാണ്. इस ज्ञान इस वचन को देने के द्वारा प्रभु हमें उस स्वर्गीय ज्ञान को दे रहे हैं। നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു, हम दुनिया का ज्ञान के लोग थे, എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകില്ല. परंतु दुनिया की ज्ञानियों को ये बातें नहीं समझेगा। ഇത് ദൈവജനത്തിന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ये सिर्फ प्रभु का जन को ही समझने वाला बात है। ഇന്ന് ഒരു പുരോഹിതനാണെന്ന് ഒരു ലോക മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെ ആരെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? आज एक याजक को दिखाने के लिए अगर दुनिया के लोगों को बोलेगा तो वे लोग किसको दिखाएंगे? പോപ്പ്, കർദിനാൾ, പുരോഹിതൻ, ഇങ്ങനെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട ലോഹയിട്ട ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെയാണ് ലോകം ഇന്ന് പുരോഹിതനെന്ന് കാണുന്നത്. दुनिया के लोग उन लोगों को दिखाएगा जो दुनिया की एपिस्कोपल मंडलियां हैं या ये हमारा धर्म के लोग हैं, पोप है, कर्दिनाल है, बिशप है, पादरी है, ऐसे लोगों को दिखाएंगे। അവര് ആ ഒരു ചട്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന് കിട്ടേണ്ട മാനം കവർന്ന് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ്. मतलब प्रभु को जो सम्मान मिलना चाहिए उसको लूटने वाले लोगों को दिखा करके बोलेगा यही क्रिस्ती लोग हैं। എന്നാൽ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വിശ്വാസിയെ ദൈവം ഉടനെ തന്നെ ആക്കി വെക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കാണ്. परंतु नया नियम के अनुसार आज जो उद्धार पाते हैं उस व्यक्ति को प्रभु एक याजक बनकर के नियुक्त करता है। എന്നാൽ അത് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ, ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ലോകപ്രകാരം പൗരോഹിത്യം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ശ്രമിക്കും. अगर वो बात का प्रकाशन अगर नहीं मिलेगा तो दुनिया का रीति में एक याजक बनने के लिए और वो पदवी पाने के लिए वो इच्छा करेगा। ഇത് പുരോഹിതനാകുന്നത് ഒരു സഭാ സംഘടനയുടെയും ഓർഡിനേഷനോ കൈവപ്പോടെ അല്ല, ദൈവം നേരിട്ട് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. ये याजकपन का पदवी जो मिलता है वो कोई मंडली हाथ लगाने के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर डायरेक्ट सीधा उस व्यक्ति को देता है। ഞാനപ്പോൾ ഒരു ദൈവദാസന്റെ കാര്യം ഓർക്കുകയാണ്. मैं अभी एक प्रभु का दास का बारे में स्मरण करता है। നമ്മള് നാട്ടിലെ ഒരു സാധാ വിശ്വാസിയായിരുന്ന ആള് പിന്നീട് ബിഷപ്പായി. वो व्यक्ति एक दुनिया में मतलब दुनिया के रीति में एक सादा व्यक्ति था, परंतु अभी वो इस एक ऐसा मंडली का एक बिशप बना। എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തും ഇന്ത്യയിലും പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം വിഷമസ്ഥിതിയിലാക്കിയത് ആർക്കാണ് മാനക്കേടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? आज का अवस्था देखेगा तो वो व्यक्ति उनका पूरा मतलब इतना दुनिया कमाया और उसके ऊपर पुलिस रेड चल रहा है और इसके द्वारा किसका बदनाम हो रहा है? ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. प्रभु का नाम बदनाम हो रहा है। കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമില്ല, क्योंकि स्वर्ग का ज्ञान नहीं। അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിഷപ്പ് എന്നുള്ള സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കൂ? आज उसको दुनिया के सामने बिशप का पदवी मिला, उसके अनुसार स्वर्ग में प्रभु सम्मान करेगा क्या? ഒരിക്കലുമില്ല. कभी नहीं। കാരണം ദൈവം ആക്കി വെച്ച സ്ഥാനം വിട്ടിട്ട് സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ മാനം അന്വേഷിക്കും. നമ്മളെ മാനിക്കാൻ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദിവസം നമുക്ക് നമ്മുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് കാണാനായിട്ട് ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. अभी हमको ये बात को जानना है कि प्रभु हमारे लिए एक दिन ठहराया है
परंतु इस जीवन में हम कैसा चला है वो बात प्रभु देखते रहता है और वो दिन के इंतजार में है. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ നേടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. अगर ये स्वर्गीय ज्ञान अगर हमें नहीं मिला है तो हम कुछ पाने के लिए हम परिश्रम करेंगे. അത് അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു വിശ്വാസിയെ പുരോഹിതനാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഏരിയയെ പോലെ അവനെ ആദ്യം മാനിച്ച് ദൈവത്തെ ആദരിക്കത്തേക്ക് മാനിച്ചാക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതനാക്കി രാജീയ പുരോഹിതനാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനവും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. जब एक व्यक्ति को प्रभु याजक बनाता है तो कोई एली के जैसा उसको पहले प्रभु ने इतना बड़ा आदर का पद भी दिया. उस समय में प्रभु उस व्यक्ति को ये स्वर्गीय ज्ञान भी देता है. അത് നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല, परंतु वो ज्ञान कभी नाश नहीं होता, അത് കെട്ടുപോകുന്നതല്ല, वो बुझता नहीं, അത് മാനുഷികമല്ല. वो मानुषिक नहीं. പൗലോസ് അത് 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 6-ാം വാക്യത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 6 वचन में पौलुस इसका बारे में कहता है. पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 6 वचन. फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വാക്യം കൂടെ 7-ാം വാക്യം കൂടെ. परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है. നോക്കുക, നമ്മൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ആ മഹിമയുടെ ജ്ഞാനം അത് ഇവിടെയല്ല, ഭൂമിയിലല്ല, അത് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ച ആ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ആ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ജ്ഞാനമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ നശിച്ചു പോകുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനവുമല്ല. ദൈവം മർമ്മമായിട്ട് തന്റെ മക്കൾക്ക് പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമാണ്. जो हमें मिलने जा रहा है वो महिमा, वो एक भेद है. अभी वो बात मतलब दुनिया के लोगों को नहीं, परंतु प्रभु की बुलाए हुए प्रभु की याजकों को प्रभु देने वाला है. ये ज्ञान प्रभु के चुने हुए लोगों को देता है. എപ്പോഴാണ് തരുന്നത്? ये कब ये महिमा देगा? നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ एफेसियों का पत्री में जब हम पढ़ता है, അവിടെ എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ जब एफेसियों का पत्री उसकी पहला अध्याय 8 वचन में, एफेसियों उसका पहला अध्याय 8 वचन, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत ऐसे किया. അപ്പൊ നമുക്ക് സൗജന്യം അവിടെ അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തന്റെ കൃപ, സൗജന്യമായി നമ്മളെ ദത്തെടുത്ത് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളെ ദൈവവാനാക്കി നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് ആ ജ്ഞാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. उसका 6 वचन में भी हम पढ़ता है, वो प्रभु ने हमें मुफ्त में वो ज्ञान को दिया. मुफ्त में दे करके प्रभु सेत में दिया. सेत में दिया. सेत में दे करके प्रभु ने हमको मतलब पहले से ये ज्ञान दे चुका है. പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ 1-ാം ദിവസം ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അത് പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. हमारे जीवन में प्रभु ने यह ज्ञान दिया है, तभी भी हमें प्रार्थना के द्वारा और मनन करने के द्वारा इस ज्ञान को हमें प्रकाशित करना चाहिए. പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയൊരു കാര്യം, ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നവനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो प्रभु का आदर करने वाला व्यक्ति. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? प्रार्थना करने के समय में क्या होता है? നാം അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ മുഴങ്കാൽ വീഴുന്നു. हम उसकी पादस्थान में घुटने में आता है. കർത്താവെ, നിന്നെ കർത്താവെന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് നിന്നെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്തൃത്വം നിന്റേതാണെന്ന് കണ്ട് ഞാൻ കീഴടങ്ങി നിനക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നിന്നെ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുന്നു. उस समय में वो प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेककर प्रभु को कहता है कि प्रभु आप मेरा प्रभु है, मैं आपका हर बात को मानने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ बोल के उसके सामने घुटना टेक करके प्रभु को ये बात बताता है. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വലിയവനാണെന്നും ഞാൻ ചെറിയവനാണെന്നും കാണിക്കുകയാണ്. और प्रार्थना करने के समय में प्रभु मैं बहुत बड़ा है और मैं छोटा है ये बात को दिखाता है. എന്നാൽ എന്റെ ആ ഞാൻ ചെറിയവനാണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവം അങ്ങനെ എന്നെ ചെറിയവനാക്കി കാണാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്നെ വലിയവനാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. मैं अपने आप को छोटा करने पर भी प्रभु हमें छोटा करने के लिए नहीं, प्रभु हमें बड़ा करने के लिए प्रभु चाहता है. അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തെ മാനിക്കാൻ അറിയുന്നത്. अभी जितना हमें प्रभु का ज्ञान है, स्वर्गीय ज्ञान है, उसके अनुसार ही हम प्रभु का आदर करेगा. അപ്പൊ ആ മുകളിൽ 8-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ജ്ഞാനം സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രാർത്ഥനയിലും, അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ 18 വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. जब उस 8 वचन में हमें प्रभु ने उस ज्ञान और वो विवेक दिया है और उस बात का बारे में उसका 18 वचन में पढ़ता है कि तुम्हें उस बात को जानने के लिए तुम्हारा हृदय का दृष्टि प्रकाशित हो. ആ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവായ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് അവനെ വിളിയാനുള്ള ആശ,
ദൈവം എന്തിനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്? നമ്മളെ മാനിക്കാനാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है, वो बुलाहट का आशा कितना बड़ा है, प्रभु का सामर्थ्य कितना बड़ा है, वो जानना है. तो इसका मतलब प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? उस आशा भरा जीवन बिताने के लिए बुलाया. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം അറിയുന്നത് തന്നെ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്, എത്ര പദവിയാണ്. इस बात को जानना ही कितना बड़ा आशीष की बात है, कितना बड़ा पदवी की बात है. ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഈ ജ്ഞാനം തരികയാണ്. प्रभु हमें बुला करके अलग करके प्रभु ये ज्ञान हमें देता അപ്പൊ है. ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കത്തില്ല. ये स्वर्गीय ज्ञान हमें मिलने के बाद में हम दुनिया की बातों के पीछे नहीं भागेंगे, उसकी खोज में नहीं लगा रहेंगे. നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, हम लोग दुनिया की आत्मा को नहीं, ദൈവം നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയത് അറിയുവാനായിട്ട് അവന്റെ ആത്മാവിനെ എത്രയും നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. प्रभु ने हमें मुफ्त में प्रभु इस बातों को जानने के लिए प्रभु की आत्मा को प्रभु ने हमें दिया. ഈ ജ്ഞാന വിഷയം മുഴുവൻ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ये ज्ञान की बात सब आत्मा की सेवकाई की बातें हैं. അപ്പൊ നമ്മള് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടത്, जब याकूब की पत्री में हम इस बात को पढ़ते हैं, നമ്മൾ യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം 1-5 നിങ്ങളിൽ ഒരുവന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ, याकूब का पत्री उसकी पहला अध्याय 5 वचन में, याकूब पहला अध्याय का 5 वचन में पढ़ता है कि यदि तुम में किसी को ज्ञान कम हो. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കുറവാകുന്നത്? कैसा कम होता है? എല്ലാവർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലുള്ള പദവിയല്ലേ? हाँ, हम उद्धार पाए हुआ हरेक लोगों को एक ही पदवी है ना. നമ്മൾ നേരത്തെ പത്രോസ് ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചു, നമ്മളെല്ലാവരും രാജ്യപുരോഹിതവർഗമാണ്. हमने पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में अभी थोड़ी देर में पढ़ा था कि हम जो भी चुने हुए लोग हैं सब राजकीय याजकगण हैं. എന്നാൽ എല്ലാവരും ദൈവം ആക്കി വെച്ച ആ മഹത്വം കാണാനും ആന്തരികമായി ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാനും താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. परंतु सभी लोग जैसा प्रभु ने जो पदवी में लाया उस पदवी में पहुंच करके अपने आप को नम्र करके उस अवस्था में वो ज्ञान के अनुसार जीवन नहीं बिताता. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കേ അത് കൂടുതലായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. जो व्यक्ति प्रार्थना में लगा रहेगा उसी व्यक्ति को ये प्रकाश ज्यादा मिलेगा. അതാ മുട്ടുവീൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും, അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ്. इसलिए प्रभु ने कहा था अगर खड़खड़ाओ तो उनके लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे. ये सब प्रभु ने इसके लिए बताया. അത് ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ മറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ തെറ്റായിട്ട് വഴി നടത്തും. परंतु जिसको ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है वो दुनिया के और हमको बहकाएंगे और हमें भड़काएंगे. ആത്മീയമായി സഭയെ നയിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയമായി അന്ധതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കും. अगर आत्मिक अगुआ लोग अगर इस बारे में अगर प्रकाश नहीं है तो वो दूसरे लोगों को भी उस अंधकार में ले जाएंगे. അപ്പൊ കുരുടനെ വഴി നടത്തും. अंधा अंधे को अगुवाई करेगा. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ തന്നെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലും കുരുടതയുടെ അവസ്ഥയിലല്ല, പിന്നെ കണ്ണ് തുറന്ന് വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ കാണത്തക്കവണ്ണം ആത്മാവ് നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. इसलिए प्रभु ने हमें मतलब दुनिया की आत्मा नहीं दिया, हमें अंधापन का अनुभव नहीं दिया. प्रभु ने अपना ही आत्मा दिया ताकि हम प्रकाश पा करके लोगों को प्रकाश दे. അപ്പൊ നമുക്ക് സമാന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു. മോശ സമാന കൂടാരം പണിതു. जैसे हम मिला वाला तंबू का बारे में हमने देखा कि मूसा ने उस तंबू को बनाया. എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 മാസം 1 തീയതി പണി തീർന്ന ദിവസം തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത്? क्यों पहला महीना का पहला दिन को मतलब प्रभु का महिमा से वो मिला वाला तंबू भर गया? അത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ആത്മാവിനാൽ പണിതുകൊണ്ടാണ്. वो परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो सब किया, इसके लिए ऐसा हुआ. അവിടെ മോശയുടെ ഐഡിയ അല്ല, यहाँ पर मूसा का कोई भी बुद्धि ज्ञान का बात नहीं, മാനുഷികമായ ഒരു പരിശ്രമം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. और मनुष्य का कोई बुद्धि और परिश्रम का बात नहीं. അപ്പോൾ ഈ സമാന കൂടാരം 1 മാസം 1 തീയതി തേജസ് നിറയാൻ കാര്യം അതിന്റെ പണി മുഴുവനും നടത്തിയത് ദൈവാത്മാവിനാലായിരുന്നു. इस मिला वाला तंबू में पहला महीना का पहला दिन को प्रभु का महिमा उतर आने का कारण क्या है कि वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय ज्ञान से किया. इसलिए അവിടെ നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 31-ാമത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ जब निर्गमन का किताब 31 अध्याय की 5 वचन में, निर्गमन 31 का 5 वचन में हम ആദ്യം 2-ാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ 5-ാം വാക്യം उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे, इसके बाद 5 वचन पढ़ेंगे. सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा का गोत्र का है, नाम लेकर बुलाया है. ഓക്കെ, അവിടെ ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് പേർ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ്. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने नाम लेकर पुकारते हैं. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, सभी लोग बुलाए हुए लोग हैं, എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വിളിക്കുകയാണ്. परंतु कुछ लोगों को नाम लेकर के प्रभु का महिमा के लिए प्रभु अलग करते हैं. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 5 वचन में हम देखता है, और जड़ने के लिए मणि कटने में और लकड़ी पर नक्शी का
काम करे। ദിവ്യാത്മാവിൽ നിറച്ചു എന്നില്ലേ? ഓക്കെ, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले हक नाला वरन वाक्य। जितने बुद्धिमान हैं उन सबों को हृदय में बुद्धि देता हूँ। സർവ്വവിധ സാമർഥ്യം കൊണ്ടും ദിവ്യാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും കൊണ്ടും നിറച്ചിരിക്കുന്നു. वे वहां पर हम पढ़ते हैं कि उनको सारे सामर्थ्य का कार्य करने के लिए उस ज्ञान की आत्मा से भर दिया करके वहां पर लिखा है। 35-ന്റെ 30-ാം വാക്യത്തിൽ മോശ അത് പറയുന്നുണ്ട്. उसका 35 का 30 वचन में भी मूसा उस बात को कहता है। उसका 35 का 30। तब मूसा ने इस्राएल से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा गोत्र वाले बसालेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। और पढ़ो. और उसे उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है। അവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം ദിവ്യ ആത്മാവിനാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. यहाँ पर हम देखते हैं कि बसलेल को प्रभु ने परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान से भर दिया करके देखते हैं। അപ്പോൾ സഭാനുകൂടാരം പണിത് എങ്ങനെയാണ്? इसका मतलब मिला वाला तंबू कैसे बनाया? ദിവ്യാത്മാവിനാൽ, उस आत्मा के सामर्थ्य से। അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ നിങ്ങളെയും ആ മൂലക്കല്ലിനോട് ചേർത്ത് ആത്മാവിൽ പണിതു വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-20-21 വാക്യങ്ങൾ. जब हम लोग देखते हैं कि एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 20 वचन में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की स्नेह पर प्रभु मंडली को बनाता है करके हम लोग वहां पर देखते हैं। അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരിജ്ഞാനം നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആദരിക്കാനുള്ള, ബഹുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ആദരവ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ സഹായം വളരെ ആവശ്യമാണ്. हमें इस आत्मा का अगुवाई मिलने के लिए हमें आत्मा का मदद चाहिए। നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ ആത്മാവിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് യോഗ്യമെണ്ണം നടക്കും. जब हम आत्मा में भर जाता है तब हम आत्मा में चलते हुए प्रभु का योग्य जीवन बिताते हैं। നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന പഴയ നടപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. हमारा वो पुराना चाल चलन जो है वो पूर्ण रूप में हमसे अलग हो जाएंगे। അപ്പോൾ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ വിശ്വാസിയിലും ഉണ്ട്. आज उदार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ सभी पवित्र लोगों में प्रभु की आत्मा है। എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ശരിയായി കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെയും ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം തിരിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് ദുഃഖിക്കുകയാണ്. अगर हम इस काम के लिए प्रभु ने हमको बुलाया, वो बात को अगर हम ना जाने और उसके अनुसार जीवन नहीं बिताए तो हम क्या करेंगे? हम दुनिया की ओर मुड़ेंगे। നാം ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ദോഷരീതിയിൽ നമ്മളായി പോകും. अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा तो हम दुनिया के रीति में, बुराई में चले जाएंगे। നമ്മള് റോമലേഖനം 1-ന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത്? रोमियो का पत्री 1 अध्याय 28 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो उसका 1 अध्याय का 28 वचन। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। അപ്പൊ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിൽ നയിച്ച് നമ്മളെ ആത്മാവിൽ ജീവിച്ച് ആത്മാവിൽ പരിജ്ഞാനത്തിൽ, ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഗ്രഹിക്കണം, ആത്മാവ് തരുന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ ഗ്രഹിക്കണം. देखिए, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा की योग्य जीवन बिताना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अभी हमने यहाँ पर पढ़कर सुना, तो हमें उस आत्मा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। അവിടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് 4 തരത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. जब बीज बोने का दृष्टांत में प्रभु ने 4 प्रकार का जमीन के बारे में वहां पर बताता है। അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹൃദയം മാത്രമേ ഫലം കായ്ക്കുന്നുള്ളൂ. उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही जमीन का जो मतलब बीज है वो फल लाता है। അത് ഒന്ന് റോക്കിയായി വഴിയരികിലുള്ളത്, മറ്റേത് പാറസ്ഥലം, മറ്റേത് മുള്ളിനിടയിൽ. अब बाकी तीनों जो है, एक सड़क में गिरता है और एक चट्टान के ऊपर गिरता है और एक झाड़ियों के बीच में गिरता है। वो तीनों भाग वो फल नहीं लाता। എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം മണ്ണ്, परंतु एक विशेष प्रकार का मिट्टी, അവിടെ നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്കോസ് ചാപ്റ്റർ 4 हम चाहे तो उसको पढ़ेंगे। मार्क का सुसमाचार 4 अध्याय में 17 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 17 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. 17 से 20 तक पढ़ेंगे। मार्कोस उसका 4 अध्याय 17 से 20। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होते हैं तो वे तुरंत होकर खाते हैं। നോക്കുക, നമ്മൾ ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കഷ്ടത വന്നാലും പിന്മാറി പോകാതെ നമുക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവം അത് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. हमें इस स्वर्गीय ज्ञान मिलने के बाद में कितना भी प्रतिकूल आएगा तो भी कभी भी हम पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमें प्रभु ने स्वर्ग का ज्ञान दे रखा है। പൗലോസ് ആണ് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടതയിലൂടെ പോയത്.
हमें मालूम है कि प्रेरित पौलुस प्रेरितों में सबसे ज्यादा कष्ट में होकर गुजरा, പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിധത്തിലും താൻ പിറുപിറുക്കുന്നില്ല. परंतु उसका जीवन में मेरे जीवन में ऐसा आया बोल करके उन्होंने कभी कुड़कुड़ाया नहीं. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ബഹു സന്തോഷത്തോടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കും. वो कहता है मसीह के लिए इस प्रकार का कष्ट मेरे जीवन में आया तो मैं बड़ी आनंद के साथ मैं इन बातों को सहता हूँ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ട്. इसका मतलब उनको स्वर्गीय ज्ञान है. ഇത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നെ തന്നെ കർത്താവിനായിട്ട് കൊടുത്താൽ അവന്റെ ശക്തി എന്നിൽ വ്യാപരിച്ച് അവന്റെ ആത്മാവാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത്, ഞാനല്ല. इसका मतलब इस कष्ट में होकर के जब हम गुजरेंगे तो मुझे और भी अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा है, प्रभु का आत्मा ये काम कर रहा है. ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ 10 പ്രാവശ്യം പിറുപിറുത്ത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കി. हाँ, इसराइल के बारे में प्रभु ने कहा कि तुमने 10 बार मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाया और तेरा जो आशीष को तूने खो दिया. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം, കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ പിന്മാറി പോകുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അനാദരിക്കുകയാണ്. यहाँ पर अगर हम कष्ट और प्रतिकूल जब आता है उस समय में अगर हम पीछे हट जाता है तो हम प्रभु का अनादर करता है. ഈ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന് പരിശോധനയുണ്ട്. इस बातों में विश्वासियों को विश्वास का परख है. നമ്മൾ റോമലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19-20 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് അബ്രഹാം തന്റെ വിശ്വാസത്തെ കൊണ്ടുപോയത്. विश्वासियों का पिता अब्राहम के जीवन में रोमियों का पत्री 4 अध्याय का 19-20 वचन में वो लोग विश्वास के खिलाफ के इतना प्रतिकूल थे तो भी उसकी विरुद्ध में अब्राहम ने अपने विश्वास में कायम रह करके आगे बढ़ा. पढ़ो. वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വമാണ്, ദൈവത്തെ മാനിക്കുകയാണ്. जब हम हमारे जीवन में आने वाला प्रतिकूलों में हम उसमें पक्का बन करके प्रभु को महिमा देता है तो उससे द्वारा प्रभु का आदर करता है. നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ആ പരിശോധനയിലൂടെ വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ സഹായം, ജ്ഞാനമില്ല. विश्वास के जीवन में आने वाला परखों में अगर हम कमजोर हो जाता है, हम थक जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमें स्वर्गीय ज्ञान नहीं. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മാനം ഇരട്ടിക്കുകയാണ്. കാരണം ദൈവത്തെ ഇവിടെ മാനിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കും. जब हमारा प्रतिकूलों में हम प्रभु को सम्मान करते हुए प्रभु को महिमा देते रहेगा तो आने वाला भविष्य में प्रभु हमारा सम्मान करेगा. നമുക്ക് മുൻപേ പോയ ദൈവദാസന്മാരിൽ ഏതെല്ലാം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പോയത്? हमारे आगे आगे जो पवित्र लोग चला गया वो लोग इतनी कष्ट और कठिनाई में होकर के गुजर कर गया. എനിക്കൊരു കഷ്ടവും ഉണ്ടാകരുത്, അതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച് വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. यदि अगर हमारे जीवन में हम सोचे कि मेरे जीवन में कोई भी कष्ट ना आए, अगर ऐसा विचार हमारे दिल में है तो हम इस स्वर्गीय ज्ञान के बारे में बिल्कुल एक बचपना का अनुभव में. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിച്ച് ഈ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ പരിജ്ഞാനം കിട്ടാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശരിക്കും വായിക്കണം. इसलिए हम प्रभु का वचन को पढ़ करके वचन से इन बातों को समझना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए. യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, എന്റെ വചനം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജ്ഞാനമുള്ളൂ? प्रभु का वचन में यिर्मयाह 8:9 में प्रभु पूछता है, यदि तूने मेरे वचन को ही छोड़ दिया तो तुम्हें क्या ज्ञान है? അപ്പൊ വചനത്തിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനം തരുന്നത്. क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु उस ज्ञान को देता है. ഒരു ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിലും अगर कुछ भी ज्ञान नहीं है तो ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ വചനം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. अभी एक इंजीनियर या एक वैज्ञानिक जब प्रभु का वचन पढ़ेगा तो उनको नहीं समझेंगे. എന്നാൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ജ്വലിക്കുകയാണ്. परंतु जो नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति वो अनपढ़ क्यों ना हो, परंतु वचन पढ़ने के समय में उनके अंदर ये स्वर्गीय ज्ञान जलते रहता है. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ വചനം കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ, വചനം നിമിത്തം കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ അവർ പിന്മാറിപ്പോയി. कई लोग कष्ट आने के समय में, वचन के कारण कष्ट आने के समय में वो लोग पीछे चला गया. അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മഹത്വം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? उनको कैसा महिमा मिलेगा? ആ പിന്മാറ്റത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ അവർ അപമാനിച്ചു. क्योंकि वो लोग पीछे जाने के कारण उन्होंने प्रभु का निंदा किया. അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, यहाँ पर पढ़ता है മുള്ളിനിടയിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടത് 18-ാം വാക്യം. और जब उसी मरकोस का सुसमाचार 4 अध्याय का 18 वचन में, मरकोस 4 अध्याय का 18 वचन, जो झाड़ियों में बोए गए वे ये है हाँ। जिन्होंने वचन सुना हाँ। और संसार की चिंता और धन का धोखा हाँ। और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता നോക്കുക, है.
അവർക്ക് വചനം കേട്ടോ. वो लोग जो झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज के बारे में बोलता है कि क्या वो लोगों ने वचन सुना? क्या വചനം കേട്ടു. वो लोग वचन सुना? പക്ഷെ നമ്മള് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ദഹിക്കാതെ പോകുന്നത് പോലെ ആ വചനത്തിന്റെ ആന്തരികമായ ജീവശക്തി ദഹിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ലയിക്കപ്പെടണം. जब हम भोजन खा करके वो हजम हो जाता है, हजम होने के बाद में हमें उसका सामर्थ्य मिलता है, उसी प्रकार वचन सुनने वाले लोग अपने जीवन में ला करके उसका फायदा लेना चाहिए. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് യാത്ര ചെയ്തുള്ള മന്ന അവർക്ക് കൊടുത്തു. जब इसराइल के लोग मरुभूमि यात्रा में प्रभु ने उनको खाने के लिए मन्ना दिया, എന്നാൽ ഈ മന്ന എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്നയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നിരസിച്ചതുകൊണ്ട് അഗ്നിസർപ്പങ്ങളെ അയച്ച് ദൈവം അവരെ കടിപ്പിച്ചു. जब ये मन्ना खा करके वो लोग अभी बोलता है कि ये मन्ना क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, इस प्रकार कुड़कुड़ाने के कारण प्रभु ने सांपों को भेज करके उनको कटवाया. അപ്പോൾ വചനത്തിന് പുറത്തു പോയാൽ വചനം നമുക്ക് ആഹാരമായില്ലെങ്കിൽ പല ദോഷങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും. यदि प्रभु का वचन की अगर हम बाहर जाए, वचन हमारा भोजन बन करके जीवन ना बिताए, तो हमें कई प्रकार का नुकसान रहेगा. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വിഷമാണ്. क्योंकि हम ऐसा समय में जो भी खाता है वो जहर है. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു, यहाँ पर हमने पढ़ा അത് ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന, ये धन के लोग മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങൾ ആഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു. और नाना प्रकार की धोखा की बातों को भोजन रूप में हमने स्वीकारा. അത് നമുക്ക് ഹെൽത്തിയായ ആരോഗ്യമായ അല്ല, നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും, നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കും. वो हमारा आत्मिक जीवन में हमें सामर्थ्य नहीं देगा, वो हमें पाप में ले जाएगा. എന്നാൽ വചനം കഴിച്ചാലോ परंतु वचन खाने से നമ്മളെ ഒരു ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മൾ ശക്തിയുള്ളവരായിത്തീരും. हम वित्तीय मनुष्यत्व में बहुत सामर्थ्य पाएगा. നമ്മള് ഗായോസിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഗായോസ്, നീ നിന്റെ ദേഹി, നിന്റെ പ്രാണൻ സകലത്തിലും സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ എല്ലാത്തിലും സുഖമായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ദേഹി അതിനെ ഉണ്ടായി. കാരണം ഇദ്ദേഹവും ഗായോസ് നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. गायोस का जीवन के बारे में ऐसे लिखा है कि वे वचन को स्वीकार करके आत्मिक मनुष्य में सामर्थ्य पा करके जीवन बिताते थे, परंतु वो पगले साधारण लोगों के जैसा एक पापी थे. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, अगर हम इस वचन को सही रीति में खाए तो നമുക്ക് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രുചിയായിട്ടും അനുഭവപ്പെടും. हमें स्वर्गीय बातें बहुत अच्छा रीति में अनुभव होंगे, എന്നാൽ ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കയ്പായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. और ये दुनिया की बातें हमें बहुत कटुआ लगेंगी. നമുക്ക് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം, जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय, അതിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. उसका 9 वचन में ओके। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 8 से पढ़ेंगे. ആഴ്ചപ്പെടും. जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा. जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले. मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे. उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी परंतु तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी. അപ്പൊ ഈ ചുരുൾ തിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? രണ്ട് കാര്യമാണെന്ന്. अभी यहाँ पर इस पत्र को लेकर के खाएगा तो वहां पर 2 अनुभव है. നമുക്കറിയാം, ഈ വായിക്ക് മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നതിനെയാണ്. ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കയ്പായിട്ട് തീരുന്നത് വചനം നല്ലതുപോലെ ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. मुंह मीठा बनने का अर्थ क्या है कि हम लोग मतलब जो वचन को अच्छी रीति में आस्वादन करने वालों के लिए मतलब वो मीठा है, और जो कड़वा का अनुभव क्या है, वचन का अनुभव आने के समय में हमारे जीवन में आने वाला अनुभव है. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ സാഹിത്യം, ഇപ്പൊ ഒരാള് ഒരു സിനിമ, ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഒരാൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവന്റെ വയറ്റിന് നല്ല സന്തോഷമാണ്, വായിക്ക് കയ്പാണ്. കാരണം അവന് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലിക സന്തോഷത്തിൽ അവൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും. ये दुनिया के व्यक्ति एक सिनेमा देखने के समय में उनकी पेट में उनको अच्छा सा लगेगा, परंतु उनके मुंह में वो बहुत कड़वा लगेगा. നമ്മൾ ക്രേത്തരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, क्रेतर के बारे में, क्रेती लोगों के बारे में पौलुस कहता है അവര് പെരുവയറന്മാരാണ്. वो बड़ा पेड़ वाला लोग है. അവർ ഭൗമിക വിഷയമാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം. उनके लिए उस दुनिया की बातें, पेड़ की बातें उनको आनंद देता है. അവർ ആത്മീയമായി ഹെൽത്തിയായി ആരോഗ്യമുള്ളവരാകണം. उस आत्मी के विषय में वे लोग सामर्थ्यवान बनना चाहिए. അതിന് നീ അവിടെ പാർക്കണം. इसलिए तुम वहां पर रहना, നീ അവർക്ക് വചനം കൊടുക്കണം. उनको वचन देना. വചനം അവർ തിന്നുമ്പോൾ जब वचन उन लोग पाएंगे, കാലേബും യോശുവൊക്കെയും പറഞ്ഞതുപോലെ, കർത്താവേ, ഈ മന്ന ഇത്ര രുചിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കനാദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ദേശത്തിലെ അനുഭവം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. जैसे कालेब और योशुआ ने कहा कि प्रभु ये मन्ना इस मरुभूमि में इतना अगर रुचि है,
इतना अच्छा है तो कनान देश का भोजन कितना अधिक रहेगा। കാരണം വരാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയും രുചിയും ഈ മന്നയിലുണ്ട്. क्योंकि आने वाला उस राज्य का मतलब उसका रुचि, उसका अनुभव ये मन्ना में है। കനാൻ ദേശത്തിൻ്റെതായ ആ ഒരു ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് മന്നയ്ക്കുള്ളത്. क्योंकि कनान देश में जो पदार्थ जो भोजन मिलने वाला है उसी का ही टेस्ट ये मन्ना में है। അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവചനം. इसी प्रकार ही आज पवित्र लोगों के लिए ये प्रभु का वचन है। നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 6 അധ്യായം വായിക്കുകയാണ്. जब इब्रानियों का पत्री 6वां अध्याय जब हम पढ़ता है, അതിന്റെ 5 പോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ 6ന്റെ 5 उसका 5 वचन से अंजा वाक्य पढ़ेंगे। मात्र वाक्य। इब्रानियों का पत्री 6 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ആ നാവിന് എത്ര രുചിയാണ്. आज हमें इस प्रभु का वचन हमारे जीव के लिए कितना टेस्टी है। അപ്പോൾ അത് വയറിന് കയ്പാ, കാരണം ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവന് താല്പര്യമില്ല. परंतु वो पेट के लिए कड़वा का अनुभव है, क्योंकि दुनिया की बातों में उनको थोड़ा भी रुचि नहीं। നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിച്ചവരാണ്. पहले हम इसके खिलाफ जीवन बिताते थे। കാരണം ദൈവം നമ്മളെ മാനിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെതായ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ദേഹി നമുക്ക് ഉളവാകുവാൻ, യേശുവിന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുന്ന യേശു നടന്നത് എങ്ങനെയാണ്, യേശു നടന്ന അതുപോലെ നടക്കുവാൻ ഈ തിരുവചനം, വരാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ഈ വചനത്തിലുണ്ട്. प्रभु ने हमें यहाँ पर जब नया जन्म दे करके प्रभु के पास लेकर आया, और प्रभु हमें रोज हमें खाने के लिए ये वचन देता है, उसमें हमें एक संतुष्टि के जीवन, एक पुष्टि के जीवन बिताने के लिए सामर्थ्य ये वचन में है। പക്ഷേ വചനത്തിന്റെ ഈ ആന്തരിക രുചി വേണ്ട, ലോകം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വചനം അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. परंतु इस वचन का उसका भीतरी का जो स्वाद ना चखते हुए सिर्फ मुझे मानो वचन ऊपर से चाहिए परंतु दुनिया चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग भी है। 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2:10 വായിച്ചേട്ടെ. दूसरा तेस्सलोनिकियों 2 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तेस्सलोनिकियों 2 अध्याय उसका 10 वचन। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വചനത്തിന്റെ ആസ്വാദനമില്ല. उन लोग वचन पढ़ते हैं परंतु उसका स्वाद नहीं अनुभव करते। പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, उनका नाम के लिए वो क्रिस्ती है, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ക്രേത്തരെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അത് അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും और उन क्रेतियों के बारे में हम देखते हैं कि वे लोग प्रभु को जानते हैं करके वो कहता है, പക്ഷേ പ്രവൃത്തിയാൽ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കും. परंतु कामों के द्वारा प्रभु का निंदा करते हैं। നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ ആ വചനം പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. प्रियो, हम कितनी बार प्रभु का वचन को ना मानने के कारण प्रभु का निंदा किया है, പക്ഷെ നമ്മളെ ദൈവം അങ്ങനെ കൈവിടുന്നില്ല. तो भी प्रभु हमें कभी हाथ नहीं छोड़ता। കർത്താവ് നമ്മളെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു, प्रभु हमें उसको समझाता है, നമ്മളെ അത് ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. हमें उसको समझाता है। അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖം ഉണ്ടാകും. उस समय में हमको बहुत दुख होता है, കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയല്ലോ, प्रभु मैंने ऐसा किया। എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ശിരസ് വണക്കി നിന്ന് ഏറ്റ് പരിഹസിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനെ ഞാൻ അപമാനിച്ചല്ലോ. मेरे लिए मेरा सारी निंदा, मेरा कष्ट सब उड़ाया हुआ प्रभु को मैंने निंदा किया बोल करके अपने आप को प्रभु को गुस्से में नम्र करके सिर झुकाते। അവൻ ആത്മീയ ദൈവഹിതപ്രകാരം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം വരുന്നു. वो प्रभु की इच्छा के अनुसार उसका दिल में दुख उत्पन्न होता है। ആ ദുഃഖം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും. वो दुख हमारे जीवन में मनफिरावट में लेकर जा करके बहुत बड़ा मदद करता है। എന്നാൽ എനിക്ക് കാറില്ല, എനിക്ക് നല്ലൊരു വീടില്ല, എനിക്ക് ഈ ഭൗമിക വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏത് ദുഃഖവും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും. परंतु अगर हम सोचेगा मुझे कार नहीं, मुझे घर नहीं, इस प्रकार का दुनिया का कोई भी चिंता वो हमें नष्ट करेगा। നമ്മൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ആത്മാവിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖം മരണം. और प्रभु का दास हमें प्रभु का वचन में सिखाता है कि दुनिया का जो भी दुख है वो मृत्यु लाता है। അഹരോന് 2 മക്കൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ. हम देखते हैं कि आरोन का 2 बेटे प्रभु को उपस्थिति में मर गया, പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം മോശയ്ക്ക് കിട്ടി. और तुरंत मूसा को संदेश आया, അഹരോൻ കരയാൻ പാടില്ല. आरोन नहीं रोना चाहिए, കാരണം അഹരോന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്ന അഭിഷേകം, क्योंकि आरोन के ऊपर जो अभिषेक जो है അവൻ മഹാപുരോഹിതനാണ്. वो महायाजक है। അവൻ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാനല്ല, वो दुनिया की बातों के लिए रोने के लिए नहीं, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം അവന്റേതായ ജീവിതം. उनका जो जिंदगी जो है प्रभु के भवन के ऊपर या उसके बारे में होना चाहिए। അതുകൊണ്ട് മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറരുത്, इसलिए महायाजक कभी कपड़ा नहीं बांधना തലമുടി വലിച്ചു പറിക്കരുത്. और उनका बाल को चित्र नहीं करना, ഇതൊക്കെ ദുഃഖത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ये
सब एक दुख का चिन्ह है। കാരണം ദൈവം ആ രീതിയിൽ തന്റെ മഹാപുരോഹിതനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. प्रभु कभी भी अपने याजक को इस अवस्था में देखना नहीं चाहता। നോക്കുക, ഒരു ദൈവപൈതലിനെ ദൈവം പുരോഹിതനാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഏത് നിലയിലാണ് അവന് സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചു വീണാൽ കരയാൻ പാടില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് एक प्रभु का जन को, एक प्रभु का मतलब याजक को प्रभु कितना ऊंचा पदवी में लेकर आकर रखता है, क्योंकि अपना बेटा मर कर पड़ा है तो भी वो वहां पर रोना नहीं, प्रभु का दास रोने का अवस्था प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। ആ ജ്ഞാനം, वो स्वर्गीय ज्ञान। അപ്പൊ ആര് കരഞ്ഞോളും? उस समय में कौन रोएंगे? കരയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പേരെ മാറ്റിവെച്ചു. हाँ, रोने के लिए कुछ लोगों को प्रभु ने अलग कर रखा। പക്ഷെ എന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ, परंतु मेरा याजक, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ നിസാര ലോകത്തിലെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ദുഃഖിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. प्रियो, हम लोग ये दुनिया की बातों के लिए कितना दुखी होकर चलते हैं। നമുക്ക് ജ്ഞാനമില്ല. हमें ज्ञान नहीं। ലോക മനുഷ്യരെക്കാൾ നമ്മൾ അജ്ഞാനികളായിട്ട് തീരണം. ലോക മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ അധികം വേവലാതിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഭാവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും. हमें इस दुनिया के लोगों से भी बढ़कर के चिंता करने वाला अनुभव में प्रभु का लोग इतना गिर चुके हैं। കാരണം ദൈവം നമ്മളെ ഈ രീതിയിൽ ഉയർത്തി വെച്ചപ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിശേഷിച്ചാൽ ദൈവം അവരെ പുരോഹിത വർഗമാക്കി പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രത്യേക ഗോത്രമായി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് 7 ഉത്സവങ്ങൾ കൊടുത്തു. കാരണം ആനന്ദത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിവസങ്ങളായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ 7 ഉത്സവങ്ങളിലൂടെ. प्रभु ने चुने हुए अपने लोगों को खुशी मनाने के लिए मणिपुर यात्रा में भी क्यों ना हो कि उनको 7 पर्व दिया कि वो प्रभु को उसमें हमेशा आनंद मनाए। ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെതായ ലോകത്തിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ദുഃഖിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉത്സവം കൊടുത്തോ? ഇല്ല. ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു ഹൃദയാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. दुनिया के जीवन में कोई भी पर्व वो दुख मनाने के लिए दिया क्या? नहीं, पर्व बोलेगा तो वो खुशी मनाने के लिए है, प्रभु को उपस्थिति में आनंद करने के लिए। അവരുടെ ആ ഒന്നാമത്തെ ഉത്സവം തന്നെ പെസഹ. പെസഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. എബ്രായ ലേഖനം അതിന്റെ 11:28 വായിക്കുകയാണ്. അത് ഉത്സവമായിരിക്കണം. जब हम लोग पर्व बोले तो वो एक बड़ा आनंद के लिए है। उनका पहला पर्व जो पेसहा जो है वो हम इब्रानियों का पत्री के 6 अध्याय उसके 28 वचन में हम पढ़ता है। അതിന്റെ 28 വാക്യം, 11 का 28। विश्वासी से उसने फसह और लहू बछड़ने की विधि मानी और पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएल पर हाथ न डाले। അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ആ അന്തരീക്ഷം നോക്കിയേ. अभी वहां का सिचुएशन आप थोड़ा देखिए। അവിടെ പുറത്ത് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദിജാതന്മാർ മരിച്ചു വീഴുകയാണ്, മിസ്രൈമിലുള്ളവരെ. वहां पर मिस्रैम की सारे पहलौठे मारा जा रहा है। ദൈവത്തിന് ന്യായം നടക്കുകയാണ്. वहां पर प्रभु का न्याय चल रहा है। എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ജനം, परंतु जो यहाँ पर एक और एक विशेष झुंड, ആ മരണം തങ്ങളെ തൊടാതിരിക്കാനായിട്ട് वो मृत्यु हमें ना छूने के लिए അവരുടേതായിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ രക്തം പുരട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. उन लोगों ने अपने दरवाजे पर वो लहू लगाया है। എന്തിനാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? वो किसको, किस बात को दिखाता है? ആ ദുഃഖം ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തില്ല. क्योंकि उन लोगों का वो दुख हमारे जीवन में, हमारे घर में नहीं आएगा। ഞങ്ങൾ അകത്ത് ഉത്സവമാണ്. കാരണം അവിടെ അവർ അറുത്ത കുഞ്ഞാന്റെ രക്തം ആ കട്ടിൽക്കാൽ പുരട്ടിയിട്ട് അതേ മാംസം ചുട്ടു തിന്നുകയാണ്. उन लोगों ने जो पेसहा के मेमने के वध किया था, उन लोग उसका लहू दरवाजे पर लगाया और उसके मांस जो है वो लोग पकाकर खा रहे हैं। അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ കണ്ണുനീരും ഉറച്ച നിലവിളിയും ഉറക്കെ ഉള്ള ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കുമ്പോൾ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, അതേ രാജ്യത്ത് തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही देश में कुछ लोग उनके पहलौठा मारा जाने के कारण बहुत दुख में है, बहुत विपत्ति में है, परंतु उसी देश में कुछ लोग उसी जगह पर बहुत खुशी और आनंद मना रहा है, पर्व मना रहा है। അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും അവരിത് ചെയ്യണം. और इतना ही नहीं, वे लोगों को ये विधि दिया गया कि वो हर साल में इस प्रकार काम करे। പക്ഷെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തൊടാതിരിക്കാനല്ല, ആ ഒന്ന് ചെയ്തത് മതി. तो दूसरी बार करने के समय में विरोधी ना छूने के लिए नहीं, वो एक ही बार करना काफी था। അവരെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം. अभी वो उनको जो छुटकारा दिया था उसके आनंद। നമ്മൾ കർത്താവിന് മേശ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താ? ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? आज हम प्रभु का मेष का आचरण जो करता है, क्या प्रभु हमें ताड़ना ना देने के लिए करता है क्या? നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ സന്തോഷമല്ലേ? ये हमारा उद्धार किया उसका आनंद में है। നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും, നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന ആ അപ്പം, നന്ദി പറയുന്ന ആ വീഞ്ഞ്, आप जो धन्यवाद देने वाला ये रोटी और दाखमधु, അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ നീ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. हम उनको लेकर के हम प्रभु को धन्यवाद देता है, क्योंकि इतना बड़ा आनंद भरा अनुभव में प्रभु ने हमको लेकर आया। പക്ഷെ മേശ നമുക്കൊരു സന്തോഷമായി തീരുന്നില്ല. परंतु वो मेष हमारे लिए आनंद नहीं बनता। അപ്പോൾ മേശ നമുക്ക് അതിനുള്ള പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ എത്രയോ ആദരിച്ച് നോക്കുക, കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ
എത്രയോ അനുഗ്രഹമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. उस मेष में हम शामिल होने के द्वारा हम ये बात से प्रभु को सम्मान करता है कि उसके लिए प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा प्रेम दिया, मेरे लिए कितना प्रभु ने कार्य किया, ये बात को जान करके हम प्रभु का सम्मान करता है. പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിവൃത്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 5:7 ദൈവദാസൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? नया नियम की मंडली के लिए उसके बारे में जो छाया में पुराने नियम में पेसका मनाया गया, उसका बारे में इस नया नियम की मंडली को कैसे कहता है, उसका 1 कोरिन्थी 5 उसकी 7 वचन में हम क्या पढ़ता है? 1 कोरिन्थी 5 उसकी 7 वचन. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरने हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ ഉത്സവം ആചരിക്കാനുണ്ട്. यहाँ पर आप पर्व मनाओ करके बताता है. എന്താണ് ഉത്സവം ആചരിക്കേണ്ടത്? किस रीति में या क्या हमें पर्व मनाना चाहिए? അന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം ആ ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ സന്തോഷം, ആ അനുഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മരണം അനുഭവിച്ച് നമ്മുടെ രക്ഷയായി തീർന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ദൈവം എത്ര വലിയൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുക. नया नियम की हम लोग इस मेष करने के समय में हमें कितना खुशी मनाना चाहिए. इसे पुराना नियम के लोग, बुधवार के लोग जब पनौटा मारा जाने के कारण दुख में था, परंतु ये लोग वहां पर बहुत आनंद मनाया. उसी प्रकार हमारे ऊपर से प्रभु ने क्रोध को हटा दिया. वो बात को याद करके हम आनंद मनाने के लिए हमें एक पेसका का आचरण करना है. നമ്മളെ ഒരു പുരോഹിതനായി ദൈവം ഉയർത്തി വെച്ച് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവകോപം വരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. प्रभु ने हमें इतना महान पदवी में, एक याजकपन का पदवी में क्यों लाया है कि हमारे ऊपर न्याय ना होते हुए एक बड़ा पदवी देकर प्रभु ने हमें सम्मान किया है. നമ്മൾ 1 തെസ്സലോനിക്കർ അതിന്റെ 1:10 എന്താ വായിക്കുന്നത്? 1 തെസ്സലോനിക്കയോ 1 अध्याय का 10 वचन में हम क्या पढ़ता है? 1 तेस्सलोनिकियों 1 अध्याय उसका 10 वचन. और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है. ദൈവകോപം വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ. हम लोग प्रभु का क्रोध आने के इंतजार में नहीं. പിന്നെ എന്താണ്? फिर क्या है? ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. हम उस हमारा परमेश्वर का, मानव पिता परमेश्वर का पुत्र आने की हम बाट जो रहे. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കാരണം തന്റെ വചനത്തെ മാനിക്കുക. എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് സത്യം, അല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ കാര്യമല്ല, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ത് പറയുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവവചനം ഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ എത്ര നല്ല പുരോഹിതന്മാരായിട്ടാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. कितना भी प्रतिकूल में भी क्यों ना हो, कितना भी कैसा भी बात में क्यों ना हो, परंतु प्रभु का वचन को मान करके, वचन में बना रह करके, मेरा प्रभु मेरे लिए आएगा, मेरा प्रभु इन सारे बातों पर मुझे विजय देगा, इस आशा के साथ प्रभु के बाट जो होने वाला अनुभव, ये कितना धन्य अनुभव है. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാത്താൻ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ച് നമ്മളെ നിരാശയിൽ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം ദൈവം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും, നിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മൾ നോക്കി ശരിക്കും നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12 അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ചിന്തിയ രക്തത്തിൽ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു, എന്നെ ശിക്ഷിക്കത്തില്ല. സാത്താന്റെ എല്ലാ അപവാദത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിജയം പ്രാപിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർ. हमें ये बात को जानना है कि विरोधी शैतान हमें किसी भी निराश करने के लिए, दुखी करने के लिए, हराने के लिए कोशिश करेगा. पर तो हमें मालूम है, जब हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा प्रभु ने हमें विजय दिया है, परंतु वो हमें दुखी कराने के लिए प्रयास में रहेगा. സാത്താൻ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നിരാശയുടെ ആഹാരമാണ്. जब शैतान जो हमेशा खाता है वो निराश की भोजन खाता है. അവൻ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും അവനെ തള്ളപ്പെടുമെന്നും തീക്കാതെ വീഴുമെന്നും ശരിക്കറിയാം. वो ये जानता है कि मैं पकड़ा जाएगा, मैं बांधा जाएगा, मैं आग में डाला जाएगा, ये सब उसको मालूम है. തന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞുപോയി. उनका सारा योजना टूट गया. പക്ഷെങ്കിൽ ആ തീക്കിലേക്ക് എറിയുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രത്യാശയും സന്തോഷം കളയാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ സാത്താൻ ഈ ആഹാരം കൊടുക്കും. परंतु उनको उस आग में डालने से पहले कैसे भी परमेश्वर के लोगों का खुशी को बुझाने के लिए उनके अंदर निराशा का कुछ बीज वो डालने की प्रयास करते हैं. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് സാത്താന്റെ ആഹാരം തിന്ന് ജീവിച്ച നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലെ മന്ന. യിരെമ്യാവ് പറയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ വചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചു, എന്റെ ഹൃദയത്തിന് അത് ആനന്ദവും സന്തോഷവുമാണ്. जब प्रभु ने हमें उस प्रकार शैतान का भोजन खा करके जीने वाला लोगों को हमें क्यों बचाया कि हम प्रभु का उस जीवन का रोटी खाकर, जैसे यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह कहता है, मैंने तेरे वचन को पाकर खा लिया, वो मेरा हृदय के लिए बहुत हर्ष और आनंद का कारण बना. വചനം ഭക്ഷിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. കാരണം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുത്തത്
ഈ ആഹാരം തിന്ന് അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ആ കൊടുത്ത വ്യക്തിക്ക് എന്തൊരു സംതൃപ്തിയാണ്. जब हम वचन को पा करके जब आनंद मनाता है तो, और आप सोचिए कि याजक को और हम भोजन देता है, वो भोजन खाते खाते बहुत खुशी मनाता है, तो वो देने वाले व्यक्ति को कितना आनंद होता है. ദരിദ്രരായ हम कंगाल लोग, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വെറും ലോകം നശിച്ച ആഹാരം നിന്ന് ജീവിച്ചവർ, हम इतना खतरनाक या मतलब नाशमान भोजन खाकर जीने वाले लोग थे. സ്വർഗത്തിലെ ആ മന്ന നാവിൽ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ और आज वो स्वर्गीय मन्ना को हम अपने जीवन में जब खाता है तो कितना बड़ा आनंद होता है. ആ ആനന്ദം ദൈവം എത്ര മഹത്വം എടുക്കുകയാണ്. वो आनंद हम पाता है तो प्रभु को कितना महिमा मिलता है. ഇങ്ങനെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ. इस रीति में वचन पा करके अगर हम खुशी मनाता है तो हम प्रभु को महिमा देता है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കും. इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रभु का आदर करेगा, ऐसा लोगों को प्रभु आदर करेगा. കർത്താവ് നമ്മെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हमें उसके लिए सहायता करे. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो. आमीन.